Здравствуйте, с вами Вестерн, мы продолжаем проходить игру Alan Wake. В прошлой серии мы пытались добраться до зеркальной вершины, но дорога у нас была долгой, тяжелой. В общем, шли, что-то не дошли. Да, реально долгая дорога, я думаю, мы наконец-то доберемся в этой серии. Ну вот уже, если пишут на смотровую площадку зеркальной вершины, значит, осталось совсем чуть-чуть. Интересно, что там? Лодка? А, ну это озеро у нас там, все правильно. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Уэйк просыпается в доме. Я пытался удержать Элис, но она растаяла. Я терял контроль над собой. На месте Элис стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Хартман улыбнулся. То была одобряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное. Не сопротивляйтесь его действию. У вас случится очередной приступ. Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом моей клиники. Понятно, то есть нас в психушку, да, запрягут. Не самое, конечно, приятное. Кто это? Вот гад. Он так и знал, что у него нет нашей жены. Нифига себе. Это явно было больно. Так вот мы и прошли эпизод, у нас осталось совсем чуть-чуть. Ну вот, пол игры мы прошли. Да. То есть сейчас нас заберут в психушку. Не самое, конечно, приятное. Ладно, смотрим, что у нас дальше. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Эпизод 4, Правда. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lied. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go.
I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Да, все так расплывчато. Напичкали нас There успокоительным. were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. А тут мы сидели, писали, наверное, что-то. Так, нужно... Ой-ой. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Ну, пошли. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Ну, сейчас выходим на улицу и сбегаем отсюда. Я не хочу здесь торчать, не люблю психушки. Какой лифт? Деревянный, что ли? Нифига, прикольно. Здоровый такой деревянный. Давай, жми уже, или я нажму. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. Не верю. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his Ну и words. правильно, нельзя ему верить. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Закрыто. Надо посмотреть, что у нас тут. Ну блин. Что там рукопись бы нашли? Нет, мы не будем тебе верить, будем сражаться до последнего. Че, у нас тут лысеешь, да? Пляж. О, солнечные часы. Прикольно. Сколько по ним времени у нас? Залазь, Ал. Что, не залезешь? Так, это у нас сколько? У нас там 11, Cauldron Lake 10. spread below us. I Или could как see смотреть? near a peak on the А, other вот так, side of наверное, the да, lake. 11 часов. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. За гранью тени, где ты ютишься, сверкает чудо. Память о близком друге и поэте. Ты чё, еще в погоду веришь? Они, блин, считают эту погоду, я не знаю как. На рулетке, наверное. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination.
Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. Наверное, еще в гороскоп After all веришь. your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very наверх, natural круто. for you to think of me as your enemy. It's part of the I illness. let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for yourself. inside my head. But I I can't dug my do it nails by into the myself palms of my now. hands to stay You need focused. to work Нас with me. гипнотизирует. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Вон там кто-то сидит. Come along. Let's go inside. Да тут психи всякие, наверное. And Гостиная. here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Yeah, that's right. I got you. Got you Emerson. good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve some Get him to the small head. creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Интересный пациент. О, блин, какой опасный ниндзя. Сейчас нас ударит. Ой, ништяк. Ну-ка, давай. Да, ладно. Певица у нас сидит. This way. А тут у нас что? Художник. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Да не похож на меня. He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. На тебя больше похож. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Да, погода не очень. Гора какая прикольная. Неснежная. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the Добро therapy. пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещения, чтобы они не приходились на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Будьте терпеливы, большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения и ее аналог метод потока наиболее эффективны тогда, когда пациент активно вовлечен в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Ясно? Что у нас тут? Санитары или как их там? Которые не будут нам давать сбежать. О, это же эти. Rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Nice print. it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. Ну, Тора They видно had a- слева. How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods.
After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. С таким-то молотом. Мьёльнир у него прям прикольный. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Чё-то мне вечно хотят, чтобы я писал рукопись. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Рукопись. Это хорошо. Помощник и рукопись Томаса Зейна. Зейн ощущал, как рождаются стихи, обретая форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, что другое, и казалось почти, что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. В общем, Зейн — это наш аналог. Эмиль, как Барри, например. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. We Sorry, have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine, clears your head right up. Makes you remember like Все везде закрыто. moonbeams on the brain. Термос. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? The typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Не хочу писать. Хочу сбежать отсюда. Дилемма Творца. Новая захватывающая книга доктора Эмиля Хартмана, автора бестселлера «Творческий поток». Доктор Хартман описывает свои новаторские методики терапии вовлечения и метод потока на прилавках книжных магазинов по всей стране. Мне интересно. Так, что у нас наверху? О, телек. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Понятно. Опять QR-код, да, вы издеваетесь. Мне интересно уже все скопировать. Жалко, у меня не смартфон. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Опять термос.
Так, надо будет идти писать, наверное. Сейчас все посмотрим. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Понятно. То есть это чья-то работа. Вот уже наша комната. Ну что ж, будем писать. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Бежим, бежим, Алан. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of Да, there. валим, валим. Валим, 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 валим. О, нам сейчас наши братья Андерсоны помогут. Круто, круто. Опа. Чуть не пропустил. Барри в доме. Хартман, явно гордившийся этим местом, говорил без умолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию и долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Хартман, а где Ал?» Раздраженным вмешательством Хартман остановился посередине предложения. Он кивнул Верзили, стоящему в ожидании приказаний. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. И что они сделали с Барри? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office room from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping А этого ничего заперли. Прикольно. Так, идем в кабинет Хартмана. Если там будет Хартман, сразу его вырубаем. А он у нас уже имеет боксерский навык, всех мутузит. Barry? О, Барри. About time. Barry, man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Блин, толстяк не дает пройти. I mean, no. The cops found me in Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then Ну, в своем репертуаре, Барри. son of a bitch who tells me you're here and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Нифига себе, сколько рукописей. These were all the pages I had on me. And more. А других много? Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Барри, ты что начинаешь верить Хартману? This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Круто. Мое воображение, да, ага. Все получил. Радостный Вейк. Ну, про это читали, что он даже с улыбкой.
Так, что у нас? Хартман видит падение Уэйка. Хартман Хартман наблюдал за падением Алана Уэйка в бинокль. Когда писатель рухнул в воду, он приказал Джеку направить лодку к нему. Это место легко было разглядеть в темноте, хотя в лодке горели все огни, сигнальная ракета не затонула и горела даже в воде. Когда мотор затарахтел, Джек включил радио погромче. Музыка грохотала и лязгала, такое без сомнения пришлось бы по вкусу братьям Андерсонам. Но Хартман сделал вид, что ничего не слышит. Уэйк наконец-то был у него в руках. Понятно, короче, как нас вытащили. Да, валим. Вот уже все начинается. Нифига себе. Давай, валим отсюда. Ого. Так, блин, а куда идти-то? Да, блин. Нужен был свет. Где мне этот свет взять? Он наверху? Скорее всего. Там генератор же стоял. Надо его включить или что? Ого, какая маленькая, блин. Круто. Давайте, выжигайте всех. Ба-ба-ба. Ну вот, это хорошо. Справились с этим. Блин, бежи, мало. Ёлы-палы. Так, ракетница нам пригодится. Куда? Все. Сгорите уже. Да, что все прям рушится. Эй, какого? Блин, никуда. Нифига себе. И что там с ней? Она дверь не пробьет? Мне что, туда, что ли? Ой, она же сейчас пробьет. Так, что делать, что делать? Так, нужно спрятаться сюда. Сейчас пробьет. Или не пробьет. Или что мне делать? Ну блин. Вот и все. Теперь прячемся. А теперь бежим. Алан, давай, давай, Алан, ты сможешь. Фу. Давай, теперь наружу. Да ё. Теперь надо уворачиваться. Блин. Так, а как мне уворачиваться? Я уже забыл. Сейчас же помру и все. Блин. Так, как там уворачиваться? Зажимать Shift и уклоняться или как? Да, по-моему. Я вроде так и делал. Или примерно так. Так, ждем, пока будет пробивать ее. Она же не сразу все-таки выломает. Раз. Со второго раза выломает. Два. Я вот не помню, тогда она много раз долбилась. Но сейчас, может быть, будет побыстрее. О, все. Прячемся. Ну что, она где там? Ну давай сюда, чё? На этот раз я буду уворачиваться от тебя. Опа. Сейчас прилетит. Да. Блин, как же ты близко встала? Ёлопала. Ой-ой-ой. Фу.
Бежим сюда. И уворачиваемся. Так, куда бы вернуться? Вправо. Давай. Да блин! Так, все, сейчас последний разок. Да ё. Да, сейчас мне от этой фигни еще избавиться надо. Он нас не преследует, надеюсь. Все, бежим. Да видишь, мы запыхались уже. Ну ты, блин, издеваешься. А, давай. Круто. Нифига себе. Офигеть. Да вы чё? Ладно, пофиг на этот термос. Да блин. Все. Сейчас, не кипишуй. Через сад. Да уж, лабиринты. Надеюсь, не такой сложный лабиринт. Мы выберемся из него. Блин. Хоть револьвер есть, хорошо. Так, не идти от них или наоборот, откуда они вылазят? Наоборот, откуда они вылазят. Ну да, это в принципе логично. Откуда они зашли? Ой-ой-ой. Испугался. Перезарядиться. Рукопись. Вейк видит сцену древних богов. Я разглядывал предметы из обихода викингов, разбросанные вокруг поразительного сооружения в центре. Это была полноразмерная сцена с отличной звуковой аппаратурой и многочисленными украшениями, включая дракона. Чтобы построить такое в глухом поле, требовалось особое безумие. Когда небо с оглушительным грохотом раскололось и грянула музыка, мне странным образом показалось, что так и должно быть. Боеприпасы. Да я понимаю это. Да вы чё, блин, прям на меня вот прыгает ассасин, а? Ух ты! Отстаньте вы, ё-моё! Ого! Отвали, урод! Здорово! Ну давай, Алан, ну давай. Что у нас? Использованная ракетница. Ракета. Да ёва. Так, мы выбрались. Отлично. Так, берем боеприпасы. Перезарядим. Да, мы еще не выбрались. Еще вот.
еще и вороны, все вместе. Блин, птичка. А, это Хартман с топором. Да еще и птица, блин. Ой-ой, блин, рядом так. Ой, у меня нет пакетов. Твою мать. Батарейки-то у нас быстро кончаются. Давай еще чуть-чуть, давай, сможем. Твари. Твою мать. Есть. Теперь с воронами разобраться. Да блин. Фу. Все, угомонились. Ну, Хартман нас даже ни разу не зацепил. У нас больше эти вороны, птички. Так, давай ракетницем, а? Так, куда круче? Все, валим уже отсюда. Не нравится мне это место вообще. Вон свет. На свет давай. О, хорошо. Ружье? Нет, дробовик. Хорошо. Рукопись. Мод в ответе. Мод знал, что Уэйк умнее, у него было больше денег, красивая жена и все, чего можно пожелать. И Хартман говорил, что Уэйк важен, а значит лучше Мода. Но теперь командовал Мод. Он ждал, что Уэйк будет ныть и унижаться, но оказалось, тот был готов к борьбе. Мод знал, что задел самую чувствительную сторону Уэйка. Тот был за правду заполучить его жену. Эта мысль заставила содрогнуться. Понятно, что толкнуло Мода на вот эту фигню все. Что ж, тут я думаю мы еще посражаемся, блин. Еще птички эти. Так, отправили. Да, блин. Еще проблема, блин, такая. Ух ты! Валим. Вот, хорошо. Ой-ой-ой. Выжигает. А, да, вот. На Барри напал одержимый. Пока Барри просто радовался, что выжил после падения, Алана не было рядом, и забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке. В порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алан не найдет пути вниз. Услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как из-за кустов к нему метнулась тень в форме человека с высоко занесенным топором. Барри закричал и вскинул вверх руку. Мир взорвался. Мир взорвался? Интересно. Ну да, у нас какие-то сразу прям спойлеры такие. Но это фишка игры, так что это наоборот прикольно.
Ничего такого нет, что сразу все узнал, типа. Мы же не сразу конец узнали игры, правильно? А брат, прикольно. Угу. Сюда. Блин. Ох, маньяки, а. О, да, дробовик все-таки. В таком случае хорошая штука. Сразу троих. Боеприпасы. О, ракетница. Ништяк. Перезарядим. Возьмем револьвер, пока не будем тратить. Посмотрим-ка, смотря какая толпа будет. Так, куда нам дальше? Понятно. Блин, водичка-то какая темная, а? Свет. Ну, тут боеприпасы еще. Да, много, кстати. Видать, что-то сейчас будет у нас. Так, ну пока возьму револьвер. Вон баре. А там рукопись. Сначала сходим сюда, значит. Хартман усыпляет Уэйка. Хартман смотрел, как с лица Уэйка уходит напряжение. Парень был упрямцем, нечего и говорить. Даже лежа он почти умудрился во второй раз сломать Хартману нос, но со временем он сможет прогнуть Уэйка и дать ему нужное направление. Да, Уэйк был самым многообещающим, со времен Тома, несомненно. «Хороших снов, Алан», – прошептал Хартман, улыбаясь. «А я уж о тебе позабочусь». Он шмыгнул пульсирующим от боли носом, сглотнул кровь и почти не ощутил ее вкуса. Понятно. Что ж, идем к баре. А там будет мочилово, я уверен, так что берем дробаш. Открывай, давай. Что за фигня? Ну круто. Да блин. Что за фигня? Вы чё, блин? А! Да, вот так. Давай, жги, Алан, жги. Так, увернулись. Блин, да вроде заждил. Вы чё, блин? А! Меня сейчас еще могут зажать, что будет вообще не круто. Птицы. Так, берем, у нас была ракетница. Ништяк. И еще вон гад. Отвали. А, все. Ништяк. Да, еще один Алан сзади. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Да, захватила.
Лечебницу тьма. I'm crazy, but that's fine, man. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! Да ёлы-палы, не дадут нам добраться. God damn it, Al, talk to me! Что, мы разъединились? Еще и I had жизни lost мало. my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Вон машина наша. А Барри где там, наверное, выпал где-нибудь. Так, ладно, на этом закончим серию. Выбрались из лечебницы. Ну, попали в нее и сразу же выбрались. В общем, было прикольно. Такой замес в конце. Мне понравилось. С вами был Вестерн. Всем пока.